ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিজুৱেল আৰ্ট ভাইচ প্ৰিন্সিপাল HOD এজ এ আৰ্টিষ্ট renowned artist ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে কবি চিত্ৰশিল্পী আবৃত্তিকাৰ দুধনৈ ডায়েট এডুকেশ্যন এক্স প্ৰিন্সিপাল ছাৰ মণিনাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য আমি তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিম কিছু সময়ৰ পিছত 10:04 হৈছে লাহে লাহে আমাৰ সকলোবোৰ এড হৈ আছে আৰু সকলো যাতে টাইমত এন্ট্ৰি কৰিলে ভাল আজি যেহেতু এই অনুষ্ঠানটিটো কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আজি আমি এই ভাৰ্চুৱেল অনলাইন যেটো শিল্পকলাৰ যেটো ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ কৰিলো তাৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে কি আমি সকলো ঘৰতে আইসোলেশনত আছো আৰু কোনো আমি বাহিৰত যেটো ওলাই আহিব নোৱাৰো সো আমাৰ মাজত অতুনু ছাৰ আহিছে অতুনু ছাৰক দুহাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো নমস্কাৰ জ্যোতিৰ্ময় হয় স্যার Good morning, sir. গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং Good morning, sir. Good morning, sir. গুড মৰ্নিং Good morning, sir. Good morning. Dr. Rajkumar Majumdar, Assistant Professor and HOD, Department of Visual Arts, Assam University, Silchar. I thank Jyotirmoy for giving me an opportunity to be present in such a noble venture that on this auspicious day when we lost a great artist, not only of Assam, but of India, Vishnu Rava. The name brings to our memory a very checkered life. You must be aware, and I am very happy that the Fine Arts Department, Prajutis College, has decided to organize this workshop on virtual painting workshop that has been organized on the occasion of Vishnu Rava Divas. I compliment them and I call upon the young artist to learn the life, know the life of Vishnu Rava, who is an icon of the Assamese, the great artist of India. He was born in Dhaka, and though he belonged to Assam, in education he had moved all over the places. The main center of learning at that time was in Calcutta, presently Kolkata, at Calcutta University, where he studied in various colleges. He studied in North Bengal, and he was a person who was deeply attached to the soil. As a result, he was a person of the society, and prior to independence, he realizing that we need to be a free country, we should not be under the British or foreign rulers, he joined the Revolutionary Communist Party of India. And a person who had such a strong feeling for the society, for the common man, is a born artist. And we have noticed that, as Jyotirmoy has asked me to say a few words, basically I am speechless. If you look at his biography, his life, you'll be amazed. I'm really surprised why a movie has not been made on his life. And I think one of the celebrity of Assam, very well known, Jubin Garg, is very much interested in this subject. And I hope in our lifetime we are able to see a movie on Vishnu Rava. When I today
ventured, and also I had known earlier. I was very small. I never met Vishnu Rava, but I have heard about him from my father. The first word that I heard about him was that on the time of independence, he was one of the persons who stated that ye ajadi chuti hai. He was feeling that if we are to be free, we have to be free economically, not only politically. And I think being a very rebellious person, he's he became a he indulged in various fields of art, paintings, dancing, and whatnot. You look, you'll find everywhere. When he had gone to study at the Benares Hindu University, he performed the Dasa Avatar Nritta, which was witnessed by none other than our former president, philosopher Radhakrishnan. And it is believed that নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চাগে ছাৰৰ সময়ৰ কাৰণে আকৌ লেট কৰিছে, আকৌ আহিব চাগে, অলপ সময় আমি ৰখি দিওঁ। Jyotirmoy. হয় ছাৰ, হয়। Sorry, নেটৱৰ্কৰ কাৰণে চাগে তেনেকুৱা হৈছে। that was my current went off. So, as I was speaking, we have to see the life of Vishnu Rava, as I was urging upon the young artist, to give a very good perspective. I would not like to take much time. What I have seen that while he was at Benares Hindu University, he performed the Dasa Avatar Nritta, and it was witnessed by none other than Sarvapalli Radhakrishnan, the Vice Chancellor of Benares Hindu University, former president. And it was he who gave him the title of Kalaguru, it's believed. Anyway, he also helped Jyoti Prasad in his first film, Jayamati, guiding him about the dance sequences. So if you look into it, you'll find some of his creations. I believe I have not much knowledge, but what I believe is that he is one of his creations. Kopo Phule Nukwai. That is one of the most romantic songs ever Indian SMS music. A lot of creations. I urge upon the young artist to know about their life, the struggles, and this will make you a better artist. I once again thank Jyotirmoy for giving me an opportunity to say a few words. I'm very happy to be here. Please go ahead, Jyotirmoy. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.
চ' আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কিছু গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজ কলকাতাৰ পৰাও পাছ আউট ষ্টুডেণ্ট এজ এ আৰ্টিষ্ট তেওঁলোক আমাৰ মাজত আছে আৰু কলকাতা গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজ ত্ৰিপুৰা গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজ ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী পাছ আউট ষ্টুডেণ্টছ মোৰ লগৰী হৈ তেওঁলোকো আছে ভগত সিং বিহাৰ তেওঁলোকো আছে তেনেকৈ আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰো বহু কেইজন শিল্পী আমাৰ এই ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্কশ্বপখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি তেওঁলোকক কিছু সময় পিছত চিনাকি কৰাই দিম কিন্তু এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ ছাৰ ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ ছাৰক দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো শুনা গৈছেনে? হয় ছাৰ শুনা পাইছো হয় ছাৰ নমস্কাৰ প্ৰথমে ডক্টৰ অতনু কুমাৰ চৌধুৰী ছাৰ নমস্কাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আৰু মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্য ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল গোৱালপাৰা ডায়েট তেখেত জ্যোতিৰ্ময় এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাইনান্স ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমে মই প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ ফাইনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই আজি কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ সোঁৱৰণত যি অনুষ্ঠানটো কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠান নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে অতনু কুমাৰ চৌধুৰী ছাৰে বিষ্ণু ৰাভাৰ বিষয়ে বায়োগ্ৰাফিকেল দিশটোৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা ক'লে আৰু খুব মানে তেওঁৰ বিষয়ে মানে যিটো তেওঁ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ লগত যিটো তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিলে বা এই ধৰণৰ কথাবিলাক ক'লে খুব ভাল লাগিলে মই 2017 চনত এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ শিল্পকলা ঐতিহ্য আৰু আধুনিকতা তাতে বিষ্ণু ৰাভাৰ ওপৰত এটা সৰু প্ৰবন্ধ এটা লিখিছিলোঁ তেখেতৰ পুত্ৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ পুত্ৰ হেমৰাজ ৰাভাৰ এখন কিতাপ আছে পেইণ্টিংছ অফ বিষ্ণু ৰাভা বুলি এই কিতাপখনৰ আধাৰতে আৰু মই কিছু ছবি মই দেখা পাইছিলোঁ তাৰ আধাৰত মই এটা সৰু প্ৰবন্ধ পঢ়িছিলোঁ তাৰ পৰা মই কিছু মানে পঢ়ি দিছোঁ ব্ৰিটিছ বিদেশী আৰু বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতাৰ বাবে বিষ্ণু ৰাভাৰ কৃত শিল্প কৰ্মসমূহত প্ৰায়ে পশ্চিমীয়া আংগিক প্ৰকৰণ তথা শৈলীগত গুণাগুণ বৰ্জন কৰা দেখা যায় তাৰমানে সেই সময়ত যিটো ব্ৰিটিছ মানে হৈছিলে নিজৰ অফিচিয়েল কামত সহায় কৰাৰ কাৰণে বাবে কিছু সংখ্যক আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি লৈছিলে সেই কলেজসমূহৰ মানে 1850 পৰা আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বিষ্ণু ৰাভা যদি সেই সময়ৰ অসমত পোৱা নাছিলে তেনে আৰ্ট কলেজ লাহোৰ তাৰপিছত বম্বে মাদ্ৰাজ তাৰপিছত কলিকতা এনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান চহৰসমূহত হৈছিলে কিন্তু তাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই সময়ত অসমলৈ পাছ কৰি ঘূৰি আহিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট যিটো অফিচিয়েল জব থাকে বা মানুহৰ যিটো ব্যক্তিগত যিটো প্ৰয়োজনীয় যিটো ছবি দৰকাৰ হয় সেই ধৰণৰ কামবিলাক কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ সৃষ্টিশীল কামত খুবেই মানে কম সংখ্যক শিল্পীয়ে নিজৰ সৃষ্টিমূলক কাম কৰিছিলে যেনে মুক্তনাথ বৰদলৈৰ নাম ল'ব পাৰি বা সুৰেন বৰদলৈৰ নাম ল'ব পাৰি প্ৰতাপ বৰুৱাৰ নাম ল'ব পাৰি তৰুণ দুৱাৰৰ নাম ল'ব পাৰি যিসকলে নিজৰ সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজি আশুদেৱ হেমন্ত মিশ্ৰ এইসকল মানে আমাৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ শিল্পীয়ে নিজৰ শিল্পকৰ্মত সৃষ্টিশীল শিল্পকৰ্মত খুবেই মানে গভীৰভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছিলে আৰু তাৰ মাজত বিষ্ণু ৰাভাৰ নাম ল'ব লাগিব আমি যিয়ে এই ব্ৰিটিছ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ বিৰুদ্ধে গৈ বেংগলত যিটো এটা শৈলী মানে আমাৰ পৰম্পৰাগত শৈলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যি কলা শৈলী সেই সময়ত শিল্পীসকলে চৰ্চা কৰিছিলে সেই আধাৰত বহু সংখ্যক তেওঁ চিত্ৰ আঁকিছিলে পানী ৰং বিশেষকৈ পানী ৰং বা ড্ৰয়িং তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিত মই তাৰ ওপৰত কেইখনমান ইয়াতে আলোচনা কৰিছো পানী ৰং আৰু ৱাছ পদ্ধতিৰে অঁকা চিত্ৰসমূহত যোৱা শতিকাৰ আৰম্ভণিতে কলিকতাত কেন্দ্ৰ কৰি উঠা বেংগল স্কুল অথবা পুৰণি ভাৰতীয় কলা শৈলীৰ
পুনৰ জাগৰণ তেখেতৰ চিত্ৰপটত প্ৰকট ৰূপত দেখা যায়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কল্পনাৰ জৰিয়তে অঁকা গুৰুজনাৰ ছবিসমূহ চাই চাৰি সত্ৰৰ অধিকাৰীসকলেও বিষ্ণুপ্ৰসাদক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল। ছবি অঁকাৰ উপৰিও মাটিৰে মূৰ্তি সাজিও তেখেতে নিজৰ প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ ৰাখি থৈ গৈছে। এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য ২০ শতিকাৰ তৃতীয় দশকত ধ্ৰুপদ প্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে নিৰ্মিত জয়মতী কথাছবিত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অভিনয় কৰাৰ উপৰিও শিল্প নিৰ্দেশনা কৰাৰ কথা জনা যায়। সেই সময়ত তেখেতে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ অস্থায়ী ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত জয়মতী কথাছবিৰ নিমিত্তে প্ৰয়োজনীয় দৃশ্যসজ্জাত ব্যৱহৃত দেশজ থলুৱা শিল্প বস্তুৰ সংগ্ৰহালয় গঢ়ি তুলিছিল। আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ জয়মতী কথাছবিৰ মনোমোহা দৃশ্যসমূহত বিৰাজমান। তেখেতৰ চিত্ৰসমূহত স্থানীয় বিষয়বস্তুৰ সৈতে জাপি, শৰাই, দুনৰি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকজ বস্ত্ৰ চানেকি, দেশীয় ঘৰৰ নক্সা, ভিন্ন নৃত্যশৈলী, অসমৰ প্ৰকৃতি অন্যতম উপাদান ৰূপে উপস্থাপন হৈছে। সপোন সদৃশ পাতল ৰঙৰ ছায়াপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ সৈতে ডাঠ ৰঙৰ মিতব্যয়ী প্ৰকাশধৰ্মিতা আৰু সাৱলীল ৰেখাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ছবিৰ বিষয়বস্তু যেন প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ কৰা হৈছে। 1935 চনত অঁকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ চিত্ৰখনত পশ্চাদপট আৰু চিত্ৰগত ভূমি প্ৰায় সানমুৱালি হোৱা দৃশ্যপটত গুৰুজনাই আসনত বহি এক পক্ষীক আহাৰ খোৱা দেখা গৈছে। পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় অনুচিত্ৰৰ সদৃশ ৰেখাধৰ্মিতা আৰু চিত্ৰগত স্থান বিভাজন ছবিখনৰ অন্যতম উল্লেখনীয় দিশ। এনেধৰণৰ আকৰ্ষণীয় কেইখনমান চিত্ৰ হ'ল শংকৰ মাধৱ 1935 চন, বড়োসকলৰ বিবাহ সমদল 1944 চনত আঁকা, নটৰাজ, হালোৱা বন্ধুৱাৰ ঐক্য 1952 চন ইত্যাদি। উক্ত চিত্ৰসমূহত তেখেতে বিভিন্ন সংগীত, নৃত্য, সাজপাৰ তথা অসমৰ চিৰসেউজ প্ৰকৃতি সম্বন্ধে গোটোৱা সমল অতি উৎকৃষ্টভাৱে চিত্ৰপটত গতিশীল আৱেগময় প্ৰকৃতিৰ ৰূপত উপস্থাপিত হৈছে। অসমৰ আধুনিক শিল্প কলাৰ ইতিহাসত এইকেইখন চিত্ৰ নিঃসন্দেহে কীৰ্তিস্তম্ভ। ইয়াৰ পিছত মই আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শক আৰু আগলৈ লৈ যাব। আৰু কথা কৈছে যে তেখেতৰ ওপৰত যে মানে এখন বোলছবি নিৰ্মাণ হোৱা দৰকাৰ, বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন। তেতিয়াহ'লে বিষ্ণুৰাভা সম্বন্ধে আমাৰ অসমৰ বাহিৰতো আৰু মানে মানুহে জানেই, কিন্তু তথাপি বৰ্তমান এটা অতি শক্তিশালী মাধ্যম বোলছবি বা চিনেমাৰ যোগেদি আৰু বহুল প্ৰচাৰ হ'ব। এইখিনিতে মই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কলেজে যি ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গঢ়ি তুলিছে, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, মই স্বাগতম জনাইছো। আৰু এটা বহুদিনীয়া আমাৰ এটা দাবী প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। মই ইয়াৰ বাবে যিখিনি আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লগা আছে আমি নিশ্চয় কৰিম। আৰু মই আৰু এটা কথা কওঁ, আজি বিষ্ণুৰাভাৰ দৰে অসমৰ যি আমাৰ পুৰণি শিল্পীসকলৰ শিল্পকৰ্ম, এই বিষয়ে যদি এটা আৰ্কাইভ গঢ়ি তুলিব পাৰে, এই আৰ্কাইভ বস্তুৰ কাৰণে আৰ্কাইভৰ কাৰণে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত ফাণ্ড আছে। গতিকে মই ভাবো এই বিষয়ে যদি ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি আগবাঢ়িব পাৰে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা। এইখিনি মোৰ ক'ব লগা। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ ছাৰ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছো তেওঁলোকে কিছু সময়ৰ কাৰণে কেমেৰাবোৰ অন কৰি ৰাখিব, কেমেৰাৰ পিক্সবোৰ অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চলিবলৈ অলপ সুবিধা হয়। কেমেৰাবোৰ অন কৰি থৈ দিব। ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাৰ এই বহুমূলীয়া বক্তব্য আমাৰ মাজত ৰাখিলে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে খুব যথেষ্ট সফল হৈছে এই ক্ষেত্ৰত, যিহেতু আমাৰ অসমৰ বাহিৰে ভাৰতৰ বহু ঠাইৰ চিত্ৰশিল্পী আমাৰ মাজত আছে। ত্ৰিপুৰা আছে, হাৰিয়ানা আছে, ত্ৰিপুৰাৰ 2জন শিল্পী আছে, 2গৰাকী মহিলা, আৰু হাৰিয়ানাৰ এজন আছে, বিহাৰৰ আছে ভগত সিং হে না
भगत सिंह। जी हाँ दादा, नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार भगत सिंह, नमस्कार नमस्कार। प्रियंका, प्रियंका भट्टाचार्य, Present, sir. प्रियंका भट्टाचार्य फ्रॉम त्रिपुरा। प्रियंका भट्टाचार्य फ्रॉम त्रिपुरा। Bhattacharya Network Majumdar. हाँ, मजिमदार, सॉरी, प्रियंका मजिमदार फ्रॉम त्रिपुरा, मास्टर्स फ्रॉम कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज। Yeah, हाँ, last year pass out. Master अच्छा of लगा आप Finance. हमारे इस वर्चुअल वर्कशॉप में ज्वाइन किया। बधाई है आपसे, मेरी तरफ हाँ, से thank you so शुभेच्छा। much आपको भी और you. सभी को thank you. एक्चुअली प्रियंका मजुमदार एक आर्टिस्ट नहीं, वो अच्छा एक मॉडल भी है, तो मैं आप लोग को इसलिए पहचान कर As दिया। theater artist. थिएटर आर्टिस्ट, यस, मॉडल थिएटर Theatre आर्टिस्ट, यस, थैंक यू सो मच। और भगत है, भगत, हाँ दादा। भगत आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए। भगत रमाकांत। जी सर, मेरा नाम रमाकांत भगत सिंह है। ऐसे टाइटल में जी लिखते हैं क्योंकि सब लोग प्यार से मुझे भगत सिंह बुलाते हैं, क्योंकि मेरे काम को लेके मेरे जो प्रोफेशन में जो एक एग्रेसिवनेस है, मेरा एक गुस्सा जो आता है, मतलब कि किसी चीज को देख के जो गलत हो रहा है, इस कारण हमको मेरा जो सब टाइटल जो हमको दिया गया भगत सिंह, वो लोगों के द्वारा ही दिया गया है पटना आर्ट कॉलेज से। और वही उसी दरमियान मैं फिर मास्टर्स करने त्रिपुरा चला गया, और लास्ट टाइम मेरा 2020 में मेरा पास आउट हुआ वहाँ से, और अभी फ्रीलांस होके अपना स्टूडियो पे काम कर रहा हूँ पटना में ही। और सोशल पॉलिटिकल और थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जो इंट्रोड्यूस किया है और कि पब्लिक आर्ट भी चलते रहते हैं। अच्छा, पब्लिक आर्ट भी आप कर रहे हैं, अच्छा है। तो और नेक्स्ट मैं और एक परिचय करा दूंगा। कृतिश सोनार फ्रॉम रविंद्र भारती। आप है ना कृतिश सोनार? कृतिश सोनार, तुम्हारा अलग परिचय दिबा। सबको मेरा नमस्ते और नमस्कार सबको। मैं क्षितिज सोनार हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर से पेंटिंग में, और मास्टर्स किया है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से। और करेंटली मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय माजुली में, वहाँ पे मैं एक आर्ट टीचर में वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और अभी तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से घर से सारी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है आप लोग के सबसे मिलके। और आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे। तो ठीक है, मैं ज्योतिमय को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मीटिंग को मुझे ऐड किया। ठीक है ज्योतिमय, बस। थैंक यू क्षितिज। अचानक एक मेरे मोबाइल पर कॉल आया, तो मुझे अच्छा लगा। वो कुछ इन्फॉर्मेशन पाके मुझे बोला कि मैं आपके वर्चुअल वर्कशॉप पे ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं इसको परिचय करा देता हूँ। वो बीपीएस का फैकल्टी है, विश्वजीत। मैं टाइटल भूल गया, सॉरी। विश्वजीत, आप क्या लिखते हैं? आपका माइक ऑन है, ऑफ है? Vishwajit Devnath. विश्वजीत Okay, देवनाथ। थैंक यू। my name is Vishwajit Devnath. I am an art and craft teacher in Delhi Public School, Digboy, and now I am pursuing BFA from the Kolkata. And actually, I like to do watercolor paintings. So I can show the some works. This is my one painting. This I have done in acrylic, and this is I have done self portrait. This one watercolor in watercolor, and this is Dr. Sarvabhai Patel. Okay, this is also watercolor. Okay, and this one I have done with the oil pastel. This is not completely now.
So I'll complete this later on. Okay. And this is in the Indian art. This also I've done with the watercolor. So actually I like most watercolor. This is also I've done the outline only. This one I'll do the watercolor. And at last I'm doing the one still life work. Is now ongoing work. Thank you very much. And थैंक यू विश्वजीत जी, थैंक यू विश्वजीत जी, बधाई हो आपको हमारे वर्चुअल वर्कशॉप पे, मोस्ट वेलकम। तो मैं आज के परिचय करा देता हूँ रिया पाल फ्रॉम त्रिपुरा, ए लैंड ऑफ आइकन। तो माननीय चित्रशिल्पी, मोस्ट ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट, কবি, আবৃত্তিকাৰ আৰু ডাইট দুধনৈৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট প্ৰিন্সিপাল মণিৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্য ছাৰক তেওঁৰ বহুমূলীয়া বক্তব্য দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিম। নমস্কাৰ। আৰম্ভণিতে মই গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ অতনু কুমাৰ চৌধুৰীক ধন্যবাদ জনালোঁ। লগতে জ্যোতিৰ্ময় ভূঞাকো, কাৰণ তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতেই মই যিমান দূৰ জানো আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজিত হৈছে। অতনু কুমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে বিষ্ণু ৰাভাৰ টোটেল বায়োগ্ৰাফি খুব চমুৱাই, খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে, যিটো আমি খুব গঠনমূলক বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইদৰে প্ৰফেচৰ ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অন্য এটা দিশ, বিশেষকৈ চিত্ৰকলাৰ দিশটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ চিত্ৰিত কৰিছে। আৰম্ভণিতে মই কৰ্তৃপক্ষ আৰু মোৰ মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আহিয়েই মই তোমালোকৰ ইতিমধ্যে ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ, যিজন শিক্ষাগুৰুৱে তোমালোকক বিষ্ণু ৰাভা সম্বন্ধে বহুমূলীয়া ভাষণ আগবঢ়ালে, ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ আৰু মই, তোমালোকে যিমান দূৰ জানা, ৰবীন্দ্ৰনাথৰ শান্তি নিকেতনৰ সেই কলা ভৱনত একেলগে আমি পাঠ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। সুদীৰ্ঘ বছৰ, প্ৰায় 7-8 বছৰ আমি একে হোষ্টেলতে আছিলোঁ। আৰু আজি ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাওঁ, আজি আকৌ স্ক্ৰীণত আহি তেওঁক লগ পাই মই প্ৰথমতে আনন্দিত নহয়, খুব উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আমাৰ মাজত যদিও বা এয়া কৈছোঁ, ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ মোৰ ভাতৃসুলভ, আৰু কলা ভৱনৰ আদৰ্শটোৱে হ'ল প্ৰত্যেকজন জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ মাজত ভাতৃত্বমূলক যিটো সম্বন্ধ। এতিয়া কথাটো হ'ল, মই আৰম্ভণিতে আন দুজনে নোকোৱা দুটা কথা মই ক'ব ওলাইছোঁ। মই যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে ৰাজু আৰু মই দুয়োজনেই গুৱাহাটীৰে পুৰণা বাসিন্দা, চহৰখনৰ পুৰণি সভ্যতাৰ সৈতে আমি যথেষ্ট পৰিচিত। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই জ্যোতিৰ্ময় ভূঞাৰ জৰিয়তে যিমান দূৰ জানো বা মোৰ জ্ঞাত বা মই জানিব পাৰিছোঁ যে প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ফাইন আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহু বছৰ ধৰি, অন্ততঃ তেওঁলোকে বহু বেছি আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ 2 বছৰীয়া এটা ডিপ্ল'মা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এতিয়া সেইটো কেনেকৈ ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈকে নিব পাৰি তাৰ এটা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক এইখিনিতে, যিহেতুকে আজি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস, এইখিনিতে সকলো কথা ইতিমধ্যে যিহেতুকে কোৱাই হৈছে, তথাপি মই আন এটা দিশ আকৌ তোমালোকক কওঁ যে আমি যিমান দূৰ জানো বিষ্ণু ৰাভাক এজন বা এটা বিপ্লৱী সত্তা বুলি জানো, এটা ৰাজনৈতিক বীৰ বুলি জানো, কিন্তু তোমালোকে বহুতে নাজানা বা হয়তো কিতাপ পত্ৰ তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা এই সম্বন্ধে তোমালোকৰ
আৰু জ্ঞাত হ'ব যে তেওঁ একেৰাহে ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ একেলগে নৃত্য গীত মাত অভিনয় আৰু চিত্ৰ সতেও জড়িত আছে প্ৰফেসৰ মজুমদাৰে কোৱাৰ দৰে আমাৰ আটাইৰে পৰিচিত শংকৰদেৱৰ কাল্পনিক যিখন চিত্ৰ আমি শংকৰদেৱ সম্বন্ধে এটা ধাৰণা ল'বৰ কাৰণে চিত্ৰিত যিটো ৰূপ আমি কল্পনা কৰো সেয়া আছিল বিষ্ণু ৰাভাৰে কল্পনাৰ এটা প্ৰতিফলন আজিৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যিদৰে অকল ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজৰ মাজতে আবদ্ধ থাকে বিষ্ণু ৰাভাৰ সত্তা কিন্তু সেইটো নাছিল সাধাৰণ মানুহক ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে সচেতন বা সজাগ কৰি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন ধাৰাসমূহৰ সহায় লৈছিল নৃত্য গীত মাত কবিতা এইবিলাকৰ চিত্ৰ এইবিলাকৰ মাজেৰে তেওঁ কি কৰিছিল সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ গৈছিল আৰু সাধাৰণ মানুহক তেওঁলোকে তেওঁৰ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ কৰি তুলিছিল এজন ভাল অভিনেতা আছিল এজন ভাল নৃত্যশিল্পী আছিল এজন ভাল চিত্ৰশিল্পী আছিল আমি শৈশৱত বিষ্ণু ৰাভাক লগ পাইছো কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমি বিষ্ণু ৰাভাৰ এই বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত নাছিল মোৰ ব্যক্তিগত এটা অভিজ্ঞতা যিটো কথা মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে 1979 চনত বিষ্ণু ৰাভাৰ যিমান বিলাক লিখনি আছে সেই লিখনি বিলাক বিষ্ণু ৰাভাই যিদৰে লিখি গৈছিল তাৰ সুন্দৰকে প্ৰতিফলন নঘটাৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ গুৱাহাটী চহৰৰ এটা প্ৰগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নাথালাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 8-10 জন মান 13-14 দিনৰ কাৰণে তেজপুৰৰ কলিবাৰীৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ অৰিজিনেল ঘৰলৈ গৈছিলো আৰু তেওঁৰ য'ত তেওঁৰ লিখা মেলা কৰিছিল তেওঁ য'ত শুইছিল সেই ৰুমটোতে আমি সেই 13-14 দিন আছিলো আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ যিবিলাক লিখি থৈ গৈছিল তেওঁৰ সৃজনীসমূহ আমি কপি কৰিছিলো আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি কৰিছিলো তেওঁৰ এটা খণ্ড আসলতে গোটেইখিনি আমি উলিয়াব নোৱাৰিলে প্ৰকাশ কৰি আমি এটা খণ্ড প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছি এইখিনি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ বক্তব্যসমূহৰ দ্বাৰা অতনু চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বায়োগ্ৰাফিকেল কথাটো ক'লে প্ৰফেসৰ মজুমদাৰে তেওঁৰ সৃজনশীল ইতিহাস সম্বন্ধে ক'লে ময়ো কিছু ক'লো কিন্তু এইখিনি কথা লগতে মই আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াতে যোগ কৰিব বিচাৰিছো এই যে বিষ্ণু ৰাভাই বিশেষকৈ স্বাধীনতাৰ আগৰ যিমান বিলাক শিল্পী আছিল ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ ছাৰে ক'লে তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেওঁ আছিল অন্যতম কিন্তু তেওঁ কি চিত্ৰ অংকন কৰিছিল তেওঁৰ শৈলী কি আছিল ভাৰতীয় অন্যান্য শিল্পীসকলৰ পৰিপ্ৰেক্ষণত আমি বিষ্ণু ৰাভাক কোনটো ঠাইত ৰাখিব পাৰো এনে ধৰণৰ আলোচনাৰ কাৰণে আমাৰ অসমতো কলা চৰ্চাৰ এটা পৰিৱেশ থাকিব লাগিব কিন্তু আমি অত্যন্ত দুখেৰে তোমালোকক জনাব বিচাৰো যে আমাৰ বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ আগলৈকে তেওঁলোকে কলা অধ্যয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট আগ্ৰহী আৰু মাক দেউতাকেও কি কৰে যে অন্তত স্কুলত যিহেতুকে পাঠ্যক্ৰমটো আছে তাত এটা ভাল নম্বৰ পাব লাগে কাৰণে তেওঁলোকক আৰ্ট স্কুলত ভৰ্তি কৰাই দিয়ে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে শনিবাৰ ৰবিবাৰ এই বিদ্যালয়লৈ আহে আৰু আহাৰ পিছত জাস্ট এখন চাৰ্টিফিকেট গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সৰহসংখ্যকে কি কৰে নিজৰ ঘৰত পিচিঅৰ দৰে কি কৰে এখন আৰ্ট স্কুল খোলে মই বন্ধু বান্ধৱ বা মোৰ সন্মুখত বহি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই কথাটোৱে জনাব বিচাৰো এই যে তোমালোকৰ শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰৰ আৰ্ট স্কুলত যোৱাৰ যিটো অভিজ্ঞতা এইখিনি হ'ল ফাইনান্স গোটেই স্কুলিংটোৰ এটা কি হয় বেসিক বা এটা ফাউন্ডেশন কোর্স এইটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে সাংঘাতিক জ্ঞাত নহয় এইটোৰ দ্বাৰা আমি কেৱল তোমালোকৰ কেইটামান স্কিল ডেভেলপ কৰাও সেয়া হ'ল পৰ্যবেক্ষণ তোমালোকৰ কল্পনা শক্তি স্মৃতি শক্তি বিকাশ নান্দনিক বোধ সৌন্দৰ্যবোধ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ধৈৰ্য শৃংখলাবোধ কৰ্মপ্ৰেৰণা তাৰপিছত
আনন্দদায়ক শিক্ষণ আৰু সৃষ্টি কৰাৰ যিটো আনন্দ লগতে জাতীয় সংস্কৃতি আৰু সমাজত থাকি নান্দনিক বোধ যিটো আমাৰ প্ৰয়োজন এইখিনি স্কিল আমি ল'ৰা ছোৱালীক অকমান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো তাৰ পাছত কি কৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা অভিভাৱকসকলে এই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ গৈ যে মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালীটোৰ ফাইন আৰ্টছত ডিগ্ৰী হৈ গ'ল ডিপ্ল'মা হৈ গ'ল বুলি তেওঁলোকক এখন স্কুল খুলি দিয়ে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই কামটো নকৰি তোমালোকে যাতে ইয়াৰ হায়াৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰা অন্যান্য যিবিলাক বিষয় আছে আমাৰ হিষ্ট্ৰী আছে আমাৰ ধৰা সায়েন্সৰ সাবজেক্ট যিবিলাক আছে কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স এন্থ্ৰোপলজি আছে বা আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ কোৰ্স আছে এইবিলাকৰ দৰে ফাইন আৰ্টছৰো এটা দীঘলীয়া কোৰ্স আছে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা তোমালোকে বিশেষ বিষয়টো সম্বন্ধে জ্ঞান হ'ব তোমালোকে যথেষ্ট কথা জানিব পাৰিবা আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষণ দি তেতিয়া অসমত কোন কোন শিল্পী আছে ভাৰতবৰ্ষত কোন কোন শিল্পী আছে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত কোন কোন শিল্পীয়ে কেনে ধৰণৰ কাম কৰি আছে সেইবিলাক সম্বন্ধে তোমালোকে জ্ঞাত হ'বা তোমালোকে এই কথাটো মনত ৰাখিবা যে অকল ব্ৰাছ বা ৰঙেৰে ছবি আঁকিলে ছবি নহয় ছবি কেতিয়াও হাতেৰে নাকে ছবি মগজুৰে আঁকে আৰু সেই মগজুৰ বা আমি স্কলাষ্টিক সাইডটো আমি বিদ্যায়তনিক দিশটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে বা গঠনশীল কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৩০,০০০ বছৰৰ এই মানৱ সভ্যতাৰ যেটো নিওলিথিক বা পেলিওলিথিক এজৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি গ্ৰীকত কেনেকুৱা হৈছিল ইজিপ্তত কেনেকুৱা হৈছিল ৰোমানত কেনেকুৱা হৈছিল ৰেনেসাত কেনেকুৱা হৈছিল আজিৰ যেটো গ্লোবেল এয়া পৰিবেশ এই পৰিবেশৰ লগত এটা জয় পেলাই তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা নিজক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিবা নিজৰ যেটো ভাৱনা আছে এই ভাৱনা তোমালোকে ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰিবা কাৰণ এইটোৱে এটা বিষয় যি বিষয়টোত সমাজত থাকি সমাজক অনুভৱ কৰি নিজৰ দৃষ্টিভংগীবিলাক তোমাৰ বহি প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাবা কিন্তু আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত কি কৰে এই বিশেষ বিষয়টোৰ গুৰুত্বটো তেওঁলোকে অনুভৱ নকৰে প্ৰফেসৰ ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ আৰু মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ হ'ব পাৰো কাৰণ অধিকাংশ মাক দেউতাক বা অভিভাৱকে কয় যে আৰ্ট কৰি কি হবি তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত কেৱল ৰঙৰ লগত ব্ৰাছডাল বা তুলিকাডালেৰে এখন বগা কাগজ ৰঙা কৰিব পাৰিলে কি হয় আৰ্টিষ্ট হয় তেনে এটা ধাৰণা আছে গতিকে ৰাজকুমাৰ ছাৰ আৰু মোক চোৱা প্ৰফেসৰ ৰাজকুমাৰ ছাৰে তাৰ পৰা আহি তেওঁ অতি কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁ পিএইচডি কৰিলে কৰি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন ইউনিভাৰ্সিটিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লৈ আছে ঠিক সেইদৰে ময়ো চৰকাৰী এখন ৰাজ্যিক জিলা ভিত্তিক প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষকসকলক এই বিষয়ে কেনেকে প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰি শিক্ষকসকলে ক্লাছৰুমত কেনেকে ট্ৰানজেক্ট কৰিব লাগে সেই সম্বন্ধ থকা এখন অনুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ হৈ পেলাই মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলো গতিকে চোৱা তোমালোকৰ মা দেউতাই অন্তত এই কথাটো জানিব যে এই দুজন ব্যক্তিৰ দৰে অসমত আৰু বহু ব্যক্তি আছে যিয়ে এই বিষয়ে অধ্যয়ন কি কৰিছে কাম কৰি আছে গতিকে যি ডিপ্লোমাৰ মাজেৰে ছোৱালীৰ এটা কালচাৰেল পাৰ্সপেক্টিভ ডেভেলপ হ'ব আৰু তেখেতসকলে ইউনিভাৰ্সিটিত লাগি আছে অন্নতি পলমে যদি ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এই কোৰ্সটো আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী অন্তত গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাহিৰলৈ নগৈ আমাৰ অসমতে বিশেষ এই বিষয়টোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ এটা সুযোগ পায় আৰু পোনপটীয়াভাৱে ৰাজকুমাৰ ছাৰ আৰু মই পোনপটীয়াভাৱে কলেজখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত জড়িত নহয় যদিও তেওঁলোকৰে প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি জ্যোতিৰ্ময় ভূঞাৰ তাত অহৰহ আছো আৰু জ্যোতিৰ্ময় ভূঞাই
যেতিয়াই আমাক বিশেষ এই সমস্যাবিলাকৰ কথা সোধে আৰু আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁৰ এই সমস্যা সমাধান আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাওঁ। প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিশেষকৈ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে প্ৰচেষ্টাটো অব্যাহত থাকক আৰু আমিও অহৰহ আপোনালোকৰ লগত থাকিম। আৰু আজি বিষ্ণুৰাভাৰ এই শুভ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে, মোৰ ভাল লাগিছে যে অকল অসমৰে নহয়, যোৱাকালি সন্ধিয়া জ্যোতিৰ্ময় যেতিয়া মোক ক'লে যে অসমৰ বাহিৰৰো কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা আগ্ৰহী চিত্ৰশিল্পীয়ে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বা কৰিব, তাৰ কাৰণে মই নিজেও আনন্দিত আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই তোমালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষকো শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মুনিৰাজ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে সুমন মজুমদাৰ, ত্ৰিপুৰা ললিত কলা একাডেমী। সুমন মজুমদাৰ ছাৰক তেওঁৰ কিছু বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। সুমন দা, वेलकम टू वर्चुअल ललित कला वर्कशॉप से आपको स्वागत है। नमस्कार। मैं ऐसे आसाम यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ 2003 से। मैं अगरतला आ गया, तो अभी ललित कला एकेडमी का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूँ और त्रिपुरा का रिप्रेजेंट करता हूँ। और अभी मैं सुन रहा था अरुण कुमार सर और मोनिंदर सर को, तो बहुत अच्छा लगा राभा जी के बारे में जो जानकारी उन्होंने दिया है। मेरे अभी वर्चुअल वर्कशॉप में तो ऐसे अपनी इनवाइट किया, मैं आया हूँ। ये सुन के मुझे ऐसा लगा जितना असमीज मेरे को समझ में आता है, क्योंकि उस समय मैं असमीज बोल पाता जब मैं असम यूनिवर्सिटी में था। अभी प्रैक्टिस नहीं, इसीलिए बोल नहीं पाता, लेकिन समझ पाता हूँ पूरा। तो उसमें मेरा एक योगदान ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग उसके लिए कुछ प्रतिबद्ध है या तैयार करें, कि ललित कला एकेडमी 75 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, उसको लेके आर्टिस्ट का क्या योगदान था उस समय का, वो लेके एक काम कर रहा है। और अभी मिस्टर कुलकर्णी फ्रॉम बेंगलोर, उसका चीफ एडिटर है, शायद राजकुमार जी को पता होगा। उसमें एक काम हो सकता है, क्योंकि राभा जी का इतना बड़ा योगदान है। और अभी सुनने में आया कि अंग्रेजों के खिलाफ उनका एक आर्टिस्टिक मूवमेंट भी था, अपना पेंटिंग के जरिए या अपना कल्चर के जरिए। अगर इस तरह का कुछ अगर लिखित में अगर हो, तो हर एक स्टेट का ऐसा 75 इयर्स लेके कुछ काम अभी शुरू होने जा रहा है। हर स्टेट ऐसा काम अभी शुरू कर दिया है। तो आप लोगों का वहाँ से ललित कला मेंबर किशोर दास जी भी है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए अगर कुछ हम लोगों का मदद चाहिए, हम भी मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह का लोगों को देश के सामने आना चाहिए, और ललित कला एकेडमी उसके लिए पहल कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग उसके लिए कुछ कोशिश करेंगे तो हम लोग भी आप लोगों के सपोर्ट में रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सुमन सर। तो हमारे बीच में तो हम लोग का ही बेस में बैचलर में पेंटिंग डिपार्टमेंट था, मास्टर्स वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। बेसिकली यंग आर्ट स्टूडियो का मेंबर है। तो धर्मेंद्र प्रसाद जी, आप है ना ऑनलाइन में? धर्मेंद्र प्रसाद, नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ, नमस्कार धर्मेंद्र जी, तो स्वागत है आपका। ज्योतिर्मय, राजकुमार सर, मुनिंद्र सर और बाकी सबको ये मेरे लिए सरप्राइज है कि सुबह सुबह जगते ही भाई मुझे ज्योतिर्मय ने मैसेज को लिंक दिया, और मुझे लगा कि जाना चाहिए थोड़ा सुनने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विष्णु राभा जी के बारे में
मेरी उतनी कुछ समझ नहीं, और बाकी लोगों ने बोला और अच्छा बोला और अलग अलग डायरेक्शंस को टच किया। बट सवाल एक उठता है अभी के कॉन्टेक्स्ट में कि हम विष्णु राभा जी के से कैसे रिलेट करते हैं आज के पोजीशन से, और उनकी आइडियोलॉजी से कैसे रिलेट करते हैं। और क्योंकि हमने ना विष्णु राभा जी को देखा है, तो हम उनसे रिलेट करने के लिए वो ब्रिज क्या है, उनकी प्रैक्टिस है, जो ब्रिज है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो किया है, या उनकी जो आइडियोलॉजी है, तो वो जो उनके काम है वो हमें कैसे एक अभी के कलाकार के रूप में बना सकते हैं। तो इसीलिए वो एक इंस्टीट्यूशन भी बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए उनका महत्व ज्यादा है, क्योंकि वो न होते हुए भी हमारे बीच में कैसे हैं, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और मतलब जो एक एब्सेंस है, उस एब्सेंस में जो बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, that strong presence, how that strong presence can shape today's artists ideologically, not only like उन्होंने मटेरियल क्या यूज किया है, या फिर वाटर कलर, वाश, ड्राइंग्स, और he has worked in theater, he also wrote a lot of things, but उनकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी, that also leads us to create and find different kind of material from our own local political and ecological position. I think that is what very very important, and that is what we are also trying to do, and that is why he is very important in our own practice and in many ways. So it's not about कि उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, it's more about like what he created that becomes a platform for us to think for other things, and I feel that is very important. And thank you Jyotirmoy for like excellently, like थैंक यू so थैंक much. यू। आपका थोड़ा परिचय दीजिए, क्योंकि आपका परिचय अभी तक जाना नहीं है, धर्मेंद्र प्रसाद कौन है, थोड़ा सा Actually, I don't believe in परिचय and identity and all these things. नहीं, वो But नहीं I was बोला मैंने, born आपका कहाँ से पास आउट है वो बताने से होता है। I was born in Bihar, and I have a certificate from Government College of Art and Craft and Okay. from Hyderabad University in painting. But I'm not a painter. I'm more of like a follower of so many things. Okay, thank you so much, thank you so much, Thank you. thank you। তো এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে অনুষ্ঠানটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বা আৰ্টিষ্টসকলে যিখিনি আজি নিজৰ ঘৰতে থাকি বিষ্ণু ৰাভাক নিজৰ মনৰ যিটো অনুভৱ ৰং তুলিকাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোক এক্সপ্ৰেছ কৰিব, তো তেওঁলোকৰ কিছু সময়ৰ পিছত এই ৱৰ্কশ্বপখন আৰম্ভ হ'ব। তো তাৰ আগতে মই তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিচয় অলপ দাঙি ধৰিলে मैं ভাল পাম। आप लोग का अगर इंट्रोडक्शन दे तो अच्छा लगेगा। হয় স্যার। यस। মই চন্দন হালৈ, মই নগাঁৱৰ পৰা। মই বৰ্তমান আমাৰ ৰেনেছা যিখন ৰেনেছা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় যি ফাইন আৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাৰে মই প্ৰবক্তা। আৰু আজি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মই বিষ্ণু ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই আমাৰ জ্যোতিৰ্ময় ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ তেওঁৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান লগতে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহযোগ কৰিব পাৰিছে। গতিকে পোনপ্ৰথমে তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটিত যিসকল অতিথি আহিছে তেওঁলোককো মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাতে আজি এই ৱৰ্কশ্বপখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতলৈ কিবা এটা সহায়ক হওক সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক খুব উৎসাহিত কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আৰু হয় ছাৰ শুনিব পাৰিছে? মই শুনা পাইছো, হয়। নৱনীত আগষ্টী। হয় আছো মই ছাৰ। এতিয়া তোমাৰ পৰিচয়টো কৈ দিয়া, কৰি আছা বৰ্তমান। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নৱনীত আগষ্টী। মই বৰ্তমান চৰকাৰী চাৰুকালুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ 2য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ। ভাল লাগিছে আজি নিজকে লগ পাইছো, আপোনালোকৰ সকলোৰে কথাবোৰ শুনিছো, বিষয়ে বহুতখিনি আজি নজনা কথা জানিব পাৰিছো। সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ জনাইছো। নৱজিত, থেংক ইউ। ধন্যবাদ দাদা। ময়ূৰাক্ষী গোস্বামী আছানে তুমি? অতনু ছাৰ, অতনু ছাৰ আছে জানো? অতনু ছাৰ। নমস্কাৰ, মই ময়ূৰাক্ষী গোস্বামী। মই এনেছা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় এবাৰ 2য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। মই ফাইন আৰ্টৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে সকলোৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথাবোৰ শুনি। ছাৰসকলৰ সঁচাকে আনন্দিত হৈছো, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। তোৰ নামটো কওঁতে পৰিছে আৰু স্মিতা দত্ত আছা তুমি? স্মিতা তোমালোকৰ দত্ত। পৰিচয়বোৰ এজন এজনকে দি গ'লে হ'ল। শ্বৰ্টলি নিজৰ নামটো আৰু তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা, কোৱালিফিকেশ্যনটো তেনেকে ক'লে হ'ল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পৰিচয়টো দি যোৱা, আমাৰ সময় গৈ আছে যিহেতু মূল অনুষ্ঠানলৈ যাব লাগিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰচৰিতা। নমস্কাৰ, কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ 2য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু মই নগৰৰ পৰা কৈ আছো। অ'কে, থেংক ইউ। থেংক ইউ। থেংক ইউ ছাৰ। অ'কে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰিস্মিতা দত্ত। মই এনেছা মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী, নগাঁৱৰ। আজি ভাল লাগিছে জইন হৈ পেলাই। থেংক ইউ, থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰেৱতী বৰা। মই নগাঁৱৰ হয়। মই কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজৰ 2য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সাদিকুন নিহাৰ। মই ৰেনেচা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ 2য় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। মই ফাইন আৰ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ হয় আৰু আজি মন্তব্যত মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। আজি ভাষণখিনি শুনি বহুত ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ। পুনম বৰা, পুনম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অবিনাশ বায়ন। মই নামবোৰ কৈ থাকিম, তোমালোকে পৰিচয়বোৰ দি গ'লে হ'ল। অবিনাশ বায়ন।
নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অবিনাশ বায়ন। মই প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছাত্ৰ। আজি এই অনুষ্ঠানটো কৰি মই বেছিয়ে ভাল লাগিছে। থেংক ইউ জ্যোতিৰ্ময় ছাৰ। থেংক ইউ, থেংক ইউ। ভাৰ্গৱ মহন্ত। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ভাৰ্গৱ মহন্ত। মই প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ হয়। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্যোতিৰ্ময় ছাৰ। অ'কে, ভূষিতা কাশ্যপ। নমস্কাৰ সকলোকে। মই প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ ফাইন আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ HSৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইমান ভাল এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে। আৰু জ্যোতিৰ্ময় ছাৰে আগৰে পৰাই আমাক এইবোৰ নতুন নতুন কামৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰি আহিছে আৰু আগলৈও যাতে আমাক এনেদৰে নতুন নতুন কামৰ বাবে উৎসাহিত কৰি থাকে। ধন্যবাদ। বিশ্বজিৎ দেৱনাথ। বিশ্বজিৎ দেৱনাথ। Sir, good morning, sir. Yes, good morning. Sir, special thank জ্যোতিৰ্ময় ছাৰক দিব বিচাৰিছোঁ মই। তেওঁ আমাক মানে এইটো ভাল মানে গ্ৰেট অপৰচুনিটি দিছে অসমৰ পৰা কি এটা ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্কশ্বপ কৰিবৰ কাৰণে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। মই একচুৱেলি দিল্লী পাব্লিক DPSৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট টিচাৰ হয় আৰু মই তাত মানে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট শিকাওঁ আৰু পেইণ্টিঙো শিকাওঁ। So, special thanks to Jyotirmoy sir. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Digbijoy Mes. Digbijoy Mes. Digbijoy Mes. তোমাৰ পৰিচয়টো দিবা। নমস্কাৰ, মই দিগ্বিজয় মেছ। মই গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট আগৰতলাৰ পৰা 2019ত পাছ আউট হৈছোঁ। বৰ্তমান ষ্টুডিঅ' প্ৰেক্টিছ আৰু ফাইন আৰ্টৰ বাবে মাষ্টাৰ অফ ফাইন আৰ্টৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ আছোঁ। স্পেচিয়েলি জ্যোতিৰ্ময় দাক আজি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ গোটেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাৰ বাবে। অ'কে, দীপান্বিতা ডেকা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপান্বিতা ডেকা। মই প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট। এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ জ্যোতিৰ্ময় ছাৰ আমাক এইটো প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি দিয়াৰ কাৰণে। থেংক ইউ। ফৰিদা বেগম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ফৰিদা বেগম আৰু মই প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট আৰু মই HS পাছ। থেংক ইউ ছাৰ এইটো অপৰচুনিটিৰ কাৰণে। অ'কে, গাৰ্গী ডেকা। গাৰ্গী ডেকা। গাৰ্গী ডেকা। মিছ গাৰ্গী ডেকা। মোৰ ভইচ শুনিছানে? মিছ গাৰ্গী ডেকা। তোমাৰ পৰিচয় দিবা গাৰ্গী ডেকা। মোৰ কমেণ্ট নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? হেমাশ্ৰী বৰদলৈ। নমস্কাৰ। হেমাশ্ৰী বৰদলৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমশ্ৰী বৰদলৈ। মই অসমীয়াত MA কৰিছোঁ আৰু মই ছবিৰ লগত ছবি মানে প্ৰতি মই আগ্ৰহী, সেইকাৰণে ছবি মই হেমাশ্ৰী বৰদলৈ। হয় হয়। মাইকটো আনমিউট কৰিব দিয়া। মাইকটো আনমিউট কৰা, মাইকটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমশ্ৰী বৰদলৈ। মই অসমীয়াত MA কৰিছোঁ আৰু মই ছবি আঁকি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই প্ৰায়ে ছবি আঁকি থাকোঁ আৰু মানে এই কৰ্মশালাত মই যোগ হ'বলৈ পাই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু ছাৰসকলৰ পৰা নতুন নতুন কথা জানিব পাই মই বহুত আনন্দিত। নমস্কাৰ। জুহিনীৰা পাৰবিন।
জুহি নীৰা পাৰবিন, মাইকটো অন কৰি ল'বা। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম জুহিৰা পাৰভিন। মই প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ ধন্যবাদ। ময়ূখ ডেকা। নমস্কাৰ, মই ময়ূখ ডেকা। মই প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ত সুকুমাৰ কলা বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ দ্বিতীয় বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু আমাক আজি এই ৱৰ্কশ্বপটোত ভাগ ল'ব দিয়াৰ বাবে মোৰ শিক্ষাগুৰু জ্যোতিৰ্ময় ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। ময়ূখী গোস্বামী। নমস্কাৰ, মই ময়ূৰক্ষী গোস্বামী। মই নেচা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট। এটা শ্বৰ্ট ফৰ্মত আছে ND, ফুল নেমটো নিজে পৰিচয়টো ক'লে ভাল হ'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিহা দাস। মই গুৱাহাটী কলেজৰ ছাত্ৰী, তৃতীয় বৰ্ষৰ। আজি এই কৰ্মশালাখনত জইন হোৱাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ছাৰক ধন্যবাদ। বহুত ভাল লাগিছে। নৱনীত আগষ্টি। নৱনীত। হয় ছাৰ, মই ইতিমধ্যে জনাইছো যে মই চৰকাৰী চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ। আজি এই আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰা এই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ এইখন ভাল লাগিলে। বহুত নজনা কথা জানিবলৈ পালো। তাৰ বাবে ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোকে মই ধন্যবাদ জনালো। অ'কে। নৱনীতা কলিতা। হেল্ল' এভৰিৱান, মই নৱনীতা কলিতা। মই পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত, বায়তে চাৰিআলিৰ পৰা। নিহাল প্ৰতিম। নমস্কাৰ ছাৰ, মই প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয় ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত পঢ়ি আছোঁ। মই মিৰ্জাৰ পৰা। ধন্যবাদ। নিতুল দাস। নমস্কাৰ ছাৰ, মই প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ হয় আৰু জ্যোতিৰ্ময় ছাৰৰ দৰে এজন টিচাৰ পাই মই বহুতেই আনন্দিত। থেংক ইউ জ্যোতিৰ্ময় ছাৰ। অ'কে। নুৰুল হক। নুৰুল হক, মাইকটো অন কৰি ল'বা। নুৰুল হক। নমস্কাৰ ছাৰ, মই এবাৰ নেচা মহাবিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ উঠিছোঁ এবাৰ। এই অনুষ্ঠানটো পাই ভাল লাগিছে। অ'কে। পৰিস্মিতা দত্ত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পৰিস্মিতা দত্ত। মই নেচা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। আজি এইটো ৱৰ্কশ্বপ অধ্যয়ন কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। প্ৰিয়ংকা দাস। Priyanka Das. Good morning, sir. My name is Priyanka Das. I am completing my finance diploma course from Pragjyotish College. Thank you for the workshop, sir. Okay. Priyanka Mazumdar. Priyanka Mazumdar from Tripura. Please kindly your कॉलेज कोलकाता से MFA कंप्लीट किया। इसके बाद विभिन्न वर्कशॉप और सेमिनार अटेंड कर रही हूँ अभी। थैंक यू सो मच ज्योतिर्मय दा, जो आप आज इतने अच्छे एक वर्कशॉप में। পুনম বৰা। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পুনম বৰা। মই নগাঁও ৰেনেচা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। থেংক ইউ। ৰেচিতা দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰচয়িতা দাস। মই ৰেনেচা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। ৰাজশ্ৰী বৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী আয়ুষী বৰা। মই কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী।
रमाकांत भगत सिंह। नमस्कार सभी को, और आपको ज़्यादा इस वर्कशॉप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं मास्टर्स किया हूँ त्रिपुरा से लास्ट ईयर, और जो आज का ये प्रोग्राम हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। और सर के बारे में जो भी हमने सुना वो बेहतर है, और आज के परिवेश में वैसा ही कलाकार का जरूरत है। उनके लिए जो भी कहे कि वो कम है, कि वैसा कलाकार अभी खोजने से भी नहीं मिलेगा। थैंक यू भगत। थैंक यू। रिया अहमेद। रिया अहमेद, मिस रिया अहमेद, माइक ऑन रखिए। ছাৰ মই ক'লো ক'লা নহয়? আচ্ছা ওকে ওকে ওকে। আংগিক পৰিচয়টো অলপ দিব। নমস্কাৰ ছাৰ, মোৰ নাম ৰিয়া বৰগোহাঁই আৰু ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আজি আমাৰ পৰিচয় আমি ইমানতে পৰিচয়খিনি সামৰণি কৰিছো। তো আমাৰ তৃতীয় পৰ্যায়লৈকে আমি আহিছো এতিয়া। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যিসকল শিল্পী আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত নিজৰ নিজৰ ছবি আৰম্ভ কৰিলে আমি আকৌ নতুনকৈ আমি চাব পাৰিম। প্ৰত্যেকে যে নিজৰ কেমেৰাবোৰ 50 মিনিটৰ কাৰণে অন কৰিব। মনিৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্য ছাৰ আপুনি আছেনে? राजकुमार सर, राजकुमार सर, so আজি স্যার আমার যেহেতু এতিয়া আমাৰ ওয়ার্কশপখন আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো, আৰু যেহেতু ওয়ার্কশপখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, কেনেকৈ মানে মেজিক বুলি ক'ব পাৰি আচলতে, যিহেতু প্ৰত্যেকে ঘৰে ঘৰে আছো, যিহেতু আমি দেখা নাই, আৰু তেওঁলোকে কিছু সময়ৰ কাৰণে 15 মিনিট 50 মিনিটত আমি তেওঁলোকে ওয়ার্ক কৰি থকা আমি ভিডিঅ' এটা কৰিম, আৰু 50 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোক প্ৰেজেন্ট থাকিব। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকে গোটেই ওয়ার্কটো প্ৰসেস আমাক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তেওঁলোকে ইমেজবোৰ পঠাই থাকিব। তো স্যার আমি আপুনি জাস্ট মুকলি কৰি দিলে ভাল আছিলে ওয়ার্কশপখন। কিবা ক'ব লাগিব নেকি? হয় স্যার, আপুনি জাস্ট আৰম্ভণি কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ ছবি অঁকাৰ কাৰণে। Dear student, please start your work for the workshop. The student says talking. Thank you. তোমালোকৰ কেমেৰাবোৰ অন ৰাখি কাম ষ্টাৰ্ট কৰা। 50 মিনিট আমি ওয়ার্কিং প্রসেসটো আমি রেকর্ড কৰিম। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি মিটিংখন ক্লোজ কৰিম। ক্লোজ কৰি তোমালোকে নিজৰ কামৰ গোটেই প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্টিং টু এন্ডিং তোমালোকে ৰেকৰ্ড কৰিবা, কেনেকৈ কামটো কৰিলা। ফটো হ'ব পাৰে বা ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, আৰু আমাৰ হোৱাটছআপলৈ তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰিবা। হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আমাৰ ৰাজকুমাৰ মজুমদাৰ ছাৰ আৰু মনিৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্য প্ৰেজেন্ট থাকিব। তেওঁলোকে তোমালোকৰ কামৰ কমেন্টবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব। ঠিক আছে? তো ডু ইউ ষ্টাৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড।
স্যার দেখা পাইছেনে? হয় দেখা পাইছো দেখা পাইছো দেখা পাইছো দেখা পাইছো আমাৰ মাজত ষ্টুডেণ্ট এজন মিচিং হৈ আছিলে কিছু সময়ৰ কাৰণে हरियाणा सा है आप थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए हरियाणा सा है वर्किंग प्रोसेस में आपका परिचय दीजिए Proes Haryana from Haryana. Hello. So can you please your Yeah. Thank you so much, sir. I think मुझे थोड़ा सा लेट मिल गया था मीटिंग में. No problem. तभी मिला था. I'm just joining. आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स. जी कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं एक्चुअली सर 1 मिनट दीजिए. Okay. Thank you so much for sharing. सर मैं बेसिकली दार्जिलिंग से हूँ. कलकत्ता में मैंने पढ़ाई किया है और अभी 8 साल से मैं गुड़गांव में हूँ. पहले तो बहुत शौक था ड्राइंग पेंटिंग का बट जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से मौका नहीं मिला था. तभी जस्ट रिसेंटली मैं इंटरनेट पे बात किया हूँ. Okay, thank you so much. आज का बता दें ड्राइंग एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन किया तो मुझे छोटा सा आइडिया नहीं है. हम सबको ड्रॉ करना है, अपने आप ड्रॉ करना है. अभी आपको पेंटिंग करना पड़ेगा तो 50 मिनट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. आप पेंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्क्रीन पर रखिए जैसे बाकी सब लोग काम कर रहे हैं. अभी अपना काम शुरू कर दीजिए. शाम इवनिंग तक ये 50 मिनट के बाद हम लोग का ये पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा. ये रिकॉर्डिंग क्लोज हो जाएगा. उसके बाद आप लोग का जो वर्किंग तो कंप्लीट प्रोसेस हम आप लोग फोटो या वीडियो करके हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए. अच्छा श्योर सर. शायद मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हूँ. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तो आपको ऐड किया है ना. मैं नहीं हूँ सर ग्रुप में. नहीं है क्या? अच्छा मैं देखता हूँ एक बार देखता हूँ. ओके थैंक यू सो मच. ओके. স্যার ড্র হল.
স্যাৰ মোৰ মোবাইলটো ৰাখিবলৈ অলপমান অসুবিধা হৈছে মই আপোনাক এবাৰ ছবিটো দেখাই লওঁ হেল্ল' Sir, draw hole. স্যাৰ আপুনি মিউটেড হৈ আছে ড্ৰ হৈ গ'ল ন তোমালোকৰ হয় স্যাৰ পেইন্টিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া কিছু সময়ৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো ক্লোজ কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে কমপ্লিট ৱৰ্কটো গোটেই প্ৰচেছ মেকিং প্ৰচেছ ইমেজ নহলে ভিডিঅ' আমালোকে প্ৰেৰণ কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে মাইকবোৰ বন্ধ কৰি লোৱা মাইকবোৰ